പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഒരിക്കൽ കൂടി ഹിയർ വിത്ത് രാജ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും. प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत और विशाल दुनिया में सबसे पहले आप कहाँ जाना चाहेंगे? क्या बता सकते हैं? हाँ, क्यों? देखते हैं इस दुनिया के कुछ खूबसूरत जगह जहाँ जाने के लिए हमारा मन तरसता रहता है. आप इन जगहों पर पहले गए भी होंगे, वहाँ की खूबसूरती आप लूटे भी होंगे. देखिए പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, വിശാലവും മനോഹരവുമായ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ പോകാനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കും? എന്തുകൊണ്ടാകും? ഈ ലോകത്തുള്ള മനോഹരമായ കുറേയേറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ചിലതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാകും, അവിടുത്തെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. നമുക്ക് ആ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നുപോയാലോ? देखिए, यात्रा करना सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, बल्कि ये सीखने और बढ़ने का तरीका भी है. പലതും കണ്ടുപഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വെറും ചുറ്റിക്കറങ്ങൽ അല്ല. हमें अलग अलग संस्कृतियाँ, इतिहास और जीवन के नए तरीकों के बारे में हमारी किताबों के ज्ञान से ज़्यादा ज्ञान यात्रा से मिलता. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൻ്റെ നൂതന രീതികൾ, പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവിനേക്കാളും വലുതാണ് യാത്രയിലൂടെ നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തരായ ജനങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തരായ രീതി, അവരുടെയൊക്കെ സംസ്കാരം, അതിലൊക്കെ ഒത്തുചേർന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുകയാണ്. നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും ഉള്ളൊരവസരമാണ് യാത്രകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. रोजाना की भागदौड़ से दूर नई और शांत जगहों पर जाना हमारे मन को शांति देती है. अब हम यहाँ एक विशेष यात्रा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं. यहाँ के यात्री गाड़ी का उपयोग नहीं करते. ऐसी एक विचित्र यात्रा का वर्णन आपकी पाठ्य पुस्तक में है, जिसका नाम है रैन बसेरे में. अमृतलाल वेगड़े की लिखी हुई है ये यात्रा वृत्त. देखे, रात को थोड़ी देर आकाश तले बैठने के बाद बड़े सवेरे ही लेखक और सहाई छोटू आगे बढ़ने लगे. गांव की पगडंडी एकाएक खतरनाक हो गई थी. खड़ी चढ़ाई थी, मुश्किल से ऊपर आए. काले घने मेघों ने पूरे आकाश को भर रखा था, कभी भी बरस सकते थे. एक आदमी भी नजर नहीं आ रहा था. किसी तरह പത്തോട पे पहुंचे. पानी के डर से उन्हें उसी गांव में रुकना पड़ा. അതിരാവിലെ തന്നെ ലേഖകനും ലേഖകന്റെ കൂട്ടാളി ചോട്ടുവും കൂടി ആ കുന്നു കയറ്റം കയറി പഥോട എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. കാർമേഘം മൂടിയ ആകാശം. ഏത് നിമിഷവും മഴ പെയ്യാമെന്നായി. മഴ കാരണം ആ രാത്രി അവർ ആ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ നിന്നു. അന്ന് രാത്രി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവാത്ത ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. ഒരു ഗ്രാമീണനായ യുവാവാണ് അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയത്. गांव के एक मंदिर में रात को ठहरने का मौका मिला, जहां मूर्ति की स्थापना नहीं हुई थी. एक ग्रामीण युवक ने उनके लिए पानी के लिए बाल्टी और फर्श पर बिछाने के लिए एक दरी दी. ആ യുവാവ് ഒരു ബക്കറ്റും തറയിൽ വിരിച്ചു കിടക്കാൻ ഒരു മാറ്റും അവർക്ക് കൊടുത്തു. സഹായിയായ സോനു ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും മഴ എത്തി. ചോട്ടു ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി. അവർ രണ്ടുപേരും അല്പം വിശ്രമിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാനായി കടന്നു. അപ്പോഴേക്കും മഴ നിന്നിരുന്നു. छोटू मंदिर के बाहर खाना पका रहा था और वे खाकर थोड़ा आराम करने के बाद सोने लगे. रात को जब लेखक उठे तो उन्होंने देखा एक आदमी उनके पैरों के पास बैठा हुआ है. वो एकाएक जोर जोर से हंसने लगता है. बीच में रामायण की चौपाई बोलता है. शायद वो पागल जैसा व्यवहार कर रहा था. लेखक और छोटू डर गए. थोड़ी देर बाद वो उठकर चला गया. फिर वापस आया. उन्हें धमकी देने लगा. बहुत ही गुस्से में उनसे बातें करने लगा. वो अपने को सीएडी बता रहा था. तभी उसका ध्यान कोने में रखे उनके सामान की ओर गया. उसने उनका पिट्टू खोला. उसके अंदर की चीजों को बाहर फेंकने लगा. हर एक चीज को निकालकर वो बाहर फेंक रहा था. यहाँ तक कि चाकू भी उसने निकालकर फेंक दिया. लेकिन जब एक दो किताबें देखी तो यूं ही वापस रख दी और उसकी आंखें खुल गई. वो छोटू से अंग्रेजी में पूछने लगा, व्हाट इज योर नेम? लेकिन छोटू ने जवाब दिया, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है. और वो मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो? तो मैंने कहा, मैं एक अध्यापक हूँ, बच्चों को पढ़ाता था, अब रिटायर्ड हो गया हूँ. मेरी आवाज सुनकर वो स्थिर रह गया. वो चुप रहा मानो कहीं खो गया है. उसके बाद हमसे सो जाओ ये कहकर वो बाहर चला गया. थोड़ी देर बाद वो वापस आकर लेखक का पैर दबाने लगा. हाथ भी दबाए, उसकी उंगलियां दबाई. उसके बाद मेरे हाथ में कुछ रखकर മുട്ടി ബന്ദ് കിയെ ഓർ ചലാ ഗയ. മുറിയിൽ കടന്നു വന്ന ഭ്രാന്തൻ
അവരുടെ ഭാണ്ഡക്കെട്ട് അഴിക്കുകയും എല്ലാ സാധനങ്ങളും വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പുസ്തകം കണ്ടപ്പോൾ അയാളുടെ രൂപം മാറുകയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഇവരോട് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. തിരികെ വന്ന് ലേഖന്റെ കൈകാലുകൾ ഞെക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ലേഖന്റെ കയ്യിൽ എന്തോ വെച്ചിട്ട് അയാൾ മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. जब वो वापस चला गया तो लेखक ने अपनी मुट्ठी खोलकर देखी तो उसमें एक 20 पैसे का सिक्का था. 20 പൈസയുടെ ഒരു നാണയം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഭ്രാന്തൻ മടങ്ങിപ്പോയത്. ലേഖകൻ അയാളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്രുദ്ധനും ഭീകരനുമായിരുന്ന ഭ്രാന്തനിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന മാറ്റം, താൻ ഒരു അധ്യാപകനാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളിലുണ്ടായ മാറ്റം ലേഖകനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം പെറുക്കി വെച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ആ ഗ്രാമത്തിലെ യുവാവ് അവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. लेखक ने उनसे कहा, कल रात को एक पागल हमें बहुत परेशान किया, 1.5 घंटे तक हमें डराता रहा, वो हमें पीट भी सकता था. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഭ്രാന്തൻ വന്നെന്നും തങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ആ യുവാവിനോട് ലേഖൻ പരിഭവത്തോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിന് മറുപടിയായി ആ യുവാവ് പറഞ്ഞത്, ഓ മേരെ പിതാ ഹൈ, പാഗൽപൻ കാ ദൗറ പടുത്താ ഹൈ, തബി ഐസി ഹർക്കത്തെ കർത്തെ. എൻ്റെ അച്ഛനാണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക നില തെറ്റാറുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങി വന്നത്. തിരിച്ച് മടക്കയാത്രയിൽ ആ യാത്രാമധ്യേ ആ വഴിയിലെ ഒരു ആൾത്തറയിൽ കുറ്റബോധത്തോടു കൂടി തലയും കുനിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭ്രാന്തനെ അവർ കണ്ടു. ഇവരെ കണ്ടതും അയാൾ കുനിഞ്ഞ് മുന്നിൽ കൈ തൊഴുതു നിന്ന് പറഞ്ഞു, ക്ഷമിക്കണം, അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാണ്, എൻ്റെ മാനസിക നില തെറ്റിയതാണ്, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. रास्ते के चबूतरे में वो पागल बैठा हुआ था. जैसे ही वो लेखक और छोटू को देखा, उसने घुटनों के बल पर आकर उनके सामने हाथ जोड़कर रोने लगा. कहा, मुझे माफ कीजिए, मुझे उस समय दौरा आया था. तब लेखक ने उनसे कहा, भाई तुम नहीं जानते कि तुमने गुरुओं का कितना मान बढ़ाया है, किसी एक गुरु का नहीं, तमाम गुरुओं का. തൻ്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അയാളോട് ലേഖൻ പറഞ്ഞു, താൻ അധ്യാപകരുടെ അഭിമാനമാണ് വളർത്തിയത്, ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ അല്ല, ലോകത്തിലെ സകലമാന അധ്യാപകരുടെയും. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, അമൃതലാൽ വേഗടിൻ്റെ ഈ യാത്രാവൃത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകൻ ഈ പാഠം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശദമായ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്സ് തരിക. താങ്ക്